سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ کل صبح تمہیں آفس ٹائم سے ایک آدھ گھنٹہ پہلے اس ہیڈ کلرک سریش پانڈے کے علاقے میں اس کے فلیٹ کے سامنے پہنچ جانا ہوگا۔ ایک تو تمہیں اس کی شکل و صورت کو اچھی طرح سے شناخت کرنا ہوگا، دوسرے تمہیں اس کے بریف کیس کا بھی اچھی طرح سے جائزہ لینا ہوگا، مگر یہ سارا کام تم نے زیادہ دور نہیں، مناسب فاصلے پر رہ کر کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ تمہیں اس علاقے کا مشاہدہ کرنا ہوگا کہ وہاں ٹیکسی سٹینڈ کہاں پر ہے، یہ معلوم کرنا ہوگا کہ رات کے وقت وہاں ٹیکسی آسانی سے دستیاب ہوتی ہے یا نہیں، اگر دستیاب ہوتی ہے تو کہاں سے مل جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہو سکتا ہے سریش پانڈے جب دفتر جانے کے لیے گھر سے نکلے تو اس وقت ہمارا کوئی مجاہد بھی اپنا طاقتور کیمرہ لیے سریش پانڈے کے بریف کیس کی تصویریں اتارنے کے لیے آس پاس کہیں موجود ہو۔ تم صرف سریش پانڈے کی شکل کو اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھاؤ گے اور اس کے بریف کیس کا پورا مشاہدہ کرو گے، اس کے بعد تم یہاں واپس آ جاؤ گے۔ اوکے سر، ارسلان بولا۔ دلی میں سرکاری دفاتر کا ٹائم صبح 9 بجے سے 5 بجے تک کا تھا۔ کمانڈو ارسلان اور شیر خان صبح بیدار ہو گئے۔ انہوں نے اپنے حلیے میں صرف یہ تبدیلی کی کہ نقلی مونچھیں لگا لیں اور خفیہ کمینگاہ سے نکل کر ایک جگہ سے آٹو رکشہ میں سوار ہوئے اور اس علاقے میں آگے جہاں اٹامک مشن کے ہیڈ کلرک سریش پانڈے کا فلیٹ تھا۔ فلیٹ کا پورا ایڈریس ان کے پاس موجود تھا۔ یہ نئی دلی کا فیشن ایبل علاقہ تھا اور یہاں سرکاری ملازمین کے لیے فلیٹ بنے ہوئے تھے۔ یہ فلیٹ 6 منزلہ تھے۔ ارسلان اور شیر خان نے کھدر کا کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا، گرم کوٹ کے اوپر ایک گرم چادر بھی اوڑھ رکھی تھی۔ انہوں نے سریش پانڈے کا فلیٹ دیکھ لیا تھا، پھر فلیٹ کی عمارت کے سامنے چھوٹے سے پارک میں اس طرح بیٹھ گئے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ ٹھیک وقت پر ایک ادھیڑ عمر آدمی فلیٹ میں سے نکلا۔ ارسلان اور شیر خان نے اسے فوراً پہچان لیا۔ یہ وہی آدمی تھا جس کی فوٹو انہوں نے رات کو دیکھی تھی۔ اس نے پرانا ڈھیلا ڈھالا گرم سوٹ پہنا ہوا تھا، سر پر ہندوانہ گول کالی ٹوپی تھی، نظر کی اینک لگی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کالے رنگ کا چھوٹے سائز کا بریف کیس تھا، گلے میں گلوبند لپیٹ رکھا تھا۔ وہ آہستہ چلتا جب ارسلان اور شیر خان کے قریب سے گزرا تو دونوں نے اس کے بریف کیس کو بڑے غور سے دیکھا۔ یہ ادھیڑ عمر شخص سریش پانڈے تھا۔ سریش پانڈے جب 15-20 قدم آگے نکل گیا تو ارسلان اور شیر خان بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ دفتروں کا وقت ہو چکا تھا، سڑک پر ٹریفک جا رہی تھی۔ سریش پانڈے سڑک پر آ کر بس سٹاپ کے سائبان کے نیچے آ کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ ارسلان اور شیر خان کچھ فاصلے پر کھڑے اس کو دیکھنے لگے۔ اتنے میں بس آ گئی۔ سریش پانڈے بھی دوسرے مسافروں کے ساتھ بس میں سوار ہو گیا اور بس چل پڑی۔ ارسلان نے شیر خان سے کہا، میرا خیال ہے ہمیں جن چیزوں کے مشاہدے کے لیے کہا گیا تھا ان کا مشاہدہ ہم نے کر لیا ہے۔ شیر خان نے جواب دیا، مشاہدہ تو کر لیا ہے، لیکن ابھی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ لیڈر کا منصوبہ کیا ہے، یعنی ہم اس شخص سے ماسٹر کاپی کیسے حاصل کر سکیں گے۔ ماسٹر کاپی اس شخص سے چھین لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگا کہ ایٹمی راز کی ماسٹر کاپی سریش پانڈے کے پاس بھی رہے اور ہمارے پاس بھی آ جائے، یعنی وہ اور انٹیلیجنس یہی سمجھے کہ ماسٹر کاپی چوری نہیں ہوئی۔ شیر خان نے مسکرا کر کہا، یہ مسئلہ میری سمجھ میں بھی ابھی تک نہیں آیا۔ بہرحال اس راز پر سے لیڈر کے پردہ اٹھانے کے بعد ہی کچھ پتہ چلے گا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ ہمیں زیادہ لوگوں میں چلنے پھرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور دونوں مجاہد کمانڈو واپس خفیہ کمینگاہ کی طرف چل دیے۔ وہاں آ کر انہوں نے لیڈر کو رپورٹ کی اور بتایا کہ انہوں نے سریش پانڈے کو بھی شناخت کر لیا ہے، اس کا مکان بھی دیکھ لیا ہے اور اس کے بریف کیس کا بھی اچھی طرح سے مشاہدہ کیا ہے۔ شام ہوئی تو سراغرسہ مجاہد سریش پانڈے کے بریف کیس کی مزید تصویریں لے کر آ گیا۔ یہ تصویریں دور کھڑے ہو کر بڑے طاقتور زوم لینس سے اتاری گئی تھیں اور بے حد صاف تھیں۔ بریف کیس جس کمپنی نے بنایا تھا، کونے میں ایک طرف لکھا ہوا اس کا نام بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ لیڈر نے سراغرسہ مجاہد سے کہا، ہمیں بالکل اسی طرح کا ایک نیا بریف کیس چاہیے۔ مجاہد بولا، مل جائے گا، کرافورڈ مارکیٹ میں اس کمپنی کے بریف کیس مل جاتے ہیں، میں کل لے آؤں گا۔ لیڈر نے مجاہد سراغرسہ سے اس ٹرانسپورٹ طیارے کے بارے میں گفتگو شروع کر دی جس کے ذریعے ایٹمی ڈیٹا کی ماسٹر کاپی مدارس لے جائی جا رہی تھی۔ لیڈر نے پوچھا، یہ طیارہ ایئرپورٹ کے کس ہینگر میں کھڑا ہوتا ہے؟ مجاہد بولا، سارے ٹرانسپورٹ طیارے ہینگر نمبر 3 میں ہی رات کو کھڑے کیے جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ ٹرانسپورٹ طیارہ جس میں ایٹمی راز والی ماسٹر کاپی لے جائی جا رہی ہے، یہ بھی ہینگر نمبر 3 میں ہی کھڑا کیا جاتا ہوگا۔ لیڈر نے کہا، خیال نہیں، ہمیں تصدیق شدہ اطلاع ملنی چاہیے کہ خاص طور پر یہ ٹرانسپورٹ طیارہ کون سے ہینگر میں رات کو پارک کیا جاتا ہے اور اس ہینگر کا حدود اربہ کیا ہے، وہاں رات کو سیکیورٹی کی صورتحال کیا ہوتی ہے۔ سراغرسہ مجاہد بولا، ٹھیک ہے سر، یہ ساری تصدیق شدہ اطلاعیں آپ کو کل ہی مل جائیں گی۔ اگلے دن سراغرسہ مجاہد آیا تو پلاسٹک کے شاپر بیگ میں بریف کیس تھا۔ اس نے بریف کیس لیڈر ارسلان اور شیر خان کو دکھایا۔ یہ بالکل نیا بریف کیس تھا اور ہو بہو ویسا ہی تھا جیسا بریف کیس سریش پانڈے کے پاس تھا۔ کونے میں اسی طرح کمپنی کا نام اور ان کا مونوگرام بنا ہوا تھا۔ کمانڈو شیر خان نے کہا،
सुरेश पांडे के पास जो बैग हमने देखा है वो इतना नया नहीं था, जरा पुराना लगता था। लीडर ने कहा, इस नए ब्रीफकेस को पुराना बना दिया जाएगा, इसे हूबहू वैसा ही लगना चाहिए जैसा ब्रीफकेस सुरेश पांडे के पास है। इसके बाद लीडर ने मुजाहिद फरागरज़ाओं से इस ट्रांसपोर्ट तैयारे के बारे में पूछना शुरू कर दिया, जिसमें सुरेश पांडे के ब्रीफकेस में बंद करके एटमी राज की मास्टर कॉपी मदारिस पहुंचाई जा रही थी। लीडर ने पूछा, इस तैयारे के बारे में तुम्हारी रिपोर्ट क्या है? फरागरज़ा मुजाहिद ने कहा, इस खास ट्रांसपोर्ट तैयारे का नंबर L-119 है। ये 2 इंजनों वाला बड़ा जेट तैयारा है। जहां रात को यह तैयारा खड़ा किया जाता है, इसकी पोजीशन क्या है? लीडर ने पूछा। मुजाहिद कहने लगा, इसकी पोजीशन यह है कि हैंगर नंबर 3 में यह तैयारा रात को पार्क होता है। हैंगर जैसा कि आप सब जानते हैं बहुत बड़ा है। इसका सिर्फ एक ही बड़ा गेट है जो कंप्यूटर की मदद से खुलता और बंद होता है। इसके अलावा हैंगर बंद हो या खुला हो, वहाँ 24 घंटे फौजी गार्ड का पहरा होता है। लीडर ने पूछा, हैंगर के रोशनदान कितने हैं और ज़मीन से उनकी बुलंदी कितनी है? मुजाहिद ने कहा, रोशनदान मैंने गिने नहीं, 10-1 ज़रूर होंगे, मगर ज़मीन से उनकी ऊंचाई 60-70 फुट से कम नहीं है, क्योंकि हैंगर की दीवारें बहुत ऊंची हैं और रोशनदान छत के करीब बनाए गए हैं। हर रोशनदान पर लोहे की सलाखें लगी हुई हैं। लीडर खामोश हो गया, वो कुछ सोच रहा था। कमांडो शेर खान और अरसलान इसके करीब बैठे थे, वो भी खामोश थे, इसलिए कि वो जानते थे कि लीडर अपने मंसूबे के मुताबिक मुजाहिद फरागरज़ाओं से मालूमात हासिल कर रहा है। लीडर ने मुजाहिद से कहा, तुम्हें यह मालूम है कि तैयारे में जो नवादरात की क्रेडिट जा रहे हैं वो किस कंपनी के जरिए भिजवाए जा रहे हैं? मुजाहिद ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, सर ये तो पता करना पड़ेगा। लीडर ने कहा, ये तुम्हें कल दिन के 11 बजे तक हर हालत में पता करना होगा, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। मुजाहिद बोला, मैं पता कर लूँगा। लीडर ने कहा, एक तो ये पता करना होगा कि नवादरात की कंपनी ने सारा माल एयरपोर्ट तक पहुँचाने का ठेका किस कंपनी को दिया है, और दूसरा ये कि माल के क्रेडिट किस जगह से ट्रकों पर लाद कर एयरपोर्ट तक ले जाए जाएंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है, इस बारे में हमें पूरी तफसील चाहिए। मुजाहिद फरागरज़ा ने कहा, मैं पूरी मालूमात हासिल करने की कोशिश करूँगा। वो चला गया। मुजाहिद के जाने के बाद लीडर अरसलान और कमांडो शेर खान की तरफ मुतवज्जह हुआ और कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम ये मालूम करने के लिए बेताब होगे कि आखिर मेरा मंसूबा क्या है, प्लान क्या है। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें अपना प्लान बता दूँ, क्योंकि इस मंसूबे को तुम लोगों ने ही कामयाब बनाना है। इसके बाद लीडर ने दोनों कमांडो मुजाहिदों को अपना पूरा मंसूबा बताया और कहा, मेरे नज़दीक यही एक तरीका है जिस पर अगर हम अमल करने में कामयाब हो गए तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। भारत की एटमी राज की मास्टर कॉपी भी हमारे हाथ आ जाएगी और भारत की इंटेलिजेंस कभी सोच भी नहीं सकेगी कि उनका एटमी राज चोरी हो गया है। कमांडो अरसलान कहने लगा, सर आपका प्लान वाकई बहुत सोच समझ कर तैयार किया गया है। हम इसे कामयाब बनाने के लिए अपनी जान तक लड़ा देंगे। लीडर ने कहा, तुम्हें अपनी जान लड़ानी ही होगी, क्योंकि इसके सिवाय दूसरा कोई चारा भी नहीं है। ये एक तरह से हम एक तीर से 2 निशाने लगाएंगे। फिर उसने कमांडो शेर खान से उसकी राय पूछी तो उसने कहा, सर इस मंसूबे के 2-3 नाजुक मरहले हैं और हमें फूंक फूंक कर कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन आप हम पर एतमाद कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम इस इम्तिहान में पूरे उतरेंगे। इंशाल्लाह। लीडर ने शेर खान की तायद की। कमांडो अरसलान कहने लगा, सुरेश पांडे के ब्रीफकेस और तैयारे में लादे जाने वाले क्रेटों में से किसी एक क्रेट पर जो हम धमाकाखिज मवाद चस्पा करेंगे, उसके बारे में हमें यकीन होना चाहिए कि वह वक्त पर हमें धोखा नहीं देगा, क्योंकि ये सारा काम रिमोट कंट्रोल ने करना है। लीडर ने कहा, हमारे पास जो धमाकाखिज मवाद है वो इंतहाई जदीद और काबिल इत्माद है, लेकिन किसी इत्तेफाक से बचने की खातिर हम इसलिए 2 जगहों पर यह धमाकाखिज मवाद लगा रहे हैं। ये मवाद एक हल्के नस्वारी रंग की स्कॉच टेप की शक्ल में होगा। एक टेप ट्रांसपोर्ट तैयारे में रखे जाने वाले किसी क्रेट के साथ चस्पा की जाएगी और दूसरी टेप हम उस ब्रीफकेस में रख देंगे जो सुरेश पांडे अपने हाथ में लेकर तैयारे में सवार होगा। अगर फ़र्ज़ कर लिया कि किसी टेक्निकल ख़राबी की वजह से एक टेप जाम हो जाती है, वो नहीं फटती, तो दूसरी का धमाका ज़रूर होगा। यह हो नहीं सकता कि हम रिमोट कंट्रोल का बटन दबाएं और उसके सिग्नल्स की रेंज में मौजूद धमाकाखेज़ मवाद को आग न लगे। अरसलान ने पूछा, रिमोट कंट्रोल की रेंज कितनी है, क्योंकि तैयारा तो टेक ऑफ करते ही स्पीड पकड़ लेगा। लीडर ने कहा, जो रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होगा उसके सिग्नल की रेंज कम से कम 5 किलोमीटर है और हम टेक ऑफ के बाद तैयारे को ज़रा दूर निकलने का मौका नहीं देंगे। इसके बाद लीडर ने उठकर अलमारी में से एक गत्ते का डब्बा निकाला और उसे खोलकर इसमें से हल्के नस्वारी कलर की एक स्कॉच टेप निकाली। स्कॉच टेप बारीक सफ़ेद कागज़ में लिपटी हुई थी। इसके साथ ही डब्बे में एक रिमोट कंट्रोल भी था। लीडर ने कहा, ये वो स्कॉच टेप है जिसके धमाके की शिद्दत का तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते। यूँ समझ लो कि इस टेप में एक छोटे एटम बम जितनी ताकत है। मैं चाहता हूँ कि वक्त से पहले पहले हम जितना काम कर सकते हैं कर डालें। उसने अलमारी में से वो ब्रीफकेस निकाला जो मुजाहिद फरागरज़ा मार्केट से ख़रीद कर लाया था। उसे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मैला कर दिया कि वो पुराना लगने लगा था। नए ब्रीफकेस की जो चमक होती है वो गायब हो गई थी।
लीडर ने ब्रीफ केस खोल दिया। इसमें मोटी मोटी 3-4 फाइलें पड़ी थीं। लीडर ने कहा, यह बेकार किस्म की रद्दी है। उन्हें सिर्फ इसलिए ब्रीफ केस में डाला गया है कि ब्रीफ केस वजनी मालूम हो, लेकिन उसका वजन इतना ही होगा जितना आमतौर पर हुआ करता है, ताकि सुरेश पांडे को किसी किस्म का शक न पड़े। अब इसमें धमाकाखेज टेप चस्पा करेंगे। लीडर ने सबसे पहले रिमोट कंट्रोल उठाकर एक तरफ रख दिया। कहने लगा, अगरचे रिमोट कंट्रोल का मेन बटन इस वक्त दबाने से भी हरकत नहीं कर सकता, फिर भी एहतियात ज़रूरी है। लीडर ने स्कॉच टेप को बड़ी एहतियात से खोला और ब्रीफकेस के अंदर चारों किनारों के साथ धमाकाखेज मवाद वाली टेप चस्पा कर दी। उसने कहा, इस टेप की ताकत इतनी है कि फटने के बाद यह तैयारे के आधे से ज़्यादा हिस्से की परखचे उड़ा सकती है। टेप को लगाने के बाद लीडर ने दोबारा चेक किया, फिर उसे बंद करके अलमारी के अंदर रख दिया और कमांडो शेर खान से कहा, शेर खान, अब ये तुम्हारी होशियारी और अकल पर मुनहसर है कि तुम किस तरह सुरेश पांडे का एटमी राज वाला ब्रीफकेस अपने कब्जे में करके उसकी जगह ये ब्रीफकेस रखते हो। कमांडो शेर खान कहने लगा, सर इंशाल्लाह मैं इस आजमाइश पर भी पूरा उतरूंगा। इसके बाद लीडर ने अरसलान की तरफ देखा और कहा, अरसलान, तुम जिहाद कश्मीर के एक सरफरोश मुजाहिद हो। तुमने महाज जंग से हटकर भी कश्मीर की आज़ादी की काज के लिए बड़ी नुमायाँ खिदमत अंजाम दी हैं। इस वक्त तुम्हारी खुददादा सलाहियतों के मुजाहरे की ज़रूरत है। कमांडो अरसलान ने जवाब दिया, सर खुदा ने चाहा तो मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। लीडर ने बोला, जो काम तुम्हें सौंपा जा रहा है उसे तुम्हें हर हालत में पूरा करना है और इस होशियारी और हाजिर दिमागी से करना है कि काम भी पूरा हो जाए और किसी को ज़रा सा शक भी ना पड़े। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, अरसलान बोला। लीडर ने धमाकाखेज स्कॉच टेप और रिमोट कंट्रोल गत्ते के डब्बे में डालकर बड़ी एहतियात के साथ अलमारी में वापस रख दिया और कहने लगा, बाकी तफसीलात कल सुरागरसा मुजाहिद के आने के बाद तय की जा सकेंगी। सुरागरसा मुजाहिद ऐन वक्त पर दूसरे रोज़ दिन के 10 बजे कमीनगाह में पहुंच गया। इस वक्त लीडर, कमांडो अरसलान और कमांडो शेर खान वहाँ मौजूद थे। लीडर ने पूछा, मुझे यकीन है कि जो जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी गई थी तुमने उसे बड़ी खूबी से निभाया होगा। क्या रिपोर्ट लाई हो? सुरागरसा मुजाहिद कहने लगा, सर मेरी मालूमात के मुताबिक हुकूमत ने जिस कंपनी को नवादरात सप्लाई करने का आर्डर दिया था वो कंपनी खुद ही सारा माल एयरपोर्ट पर पहुंचा रही है। उसने किसी दूसरी कंपनी को माल गोदाम से निकालकर एयरपोर्ट पहुंचाने का ठेका नहीं दिया। लीडर ने पूछा, इस कंपनी का गोदाम किस जगह पर है? मुजाहिद ने कहा, इनका गोदाम एयरपोर्ट के रास्ते में ही है। मैं गोदाम को देख कर आया हूँ। मदारिस जाने वाले सरकारी सामान के 12 क्रेट गोदाम में पहुंचा दिए गए हैं। वहाँ से फ्लाइट के एक दिन पहले ये क्रेट एयरपोर्ट पर पहुंचाए जाएंगे। लीडर ने पूछा, क्या तुमने इसकी तस्दीक कर ली है कि ये वही क्रेट है जो मदारिस जाने वाले ट्रांसपोर्ट तैयारे L-119 में लोड किए जाएंगे? सुरागरसा मुजाहिद ने कहा, सर आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने कभी कोई काम अधूरा नहीं किया। मैंने इनवाइस की फाइल में लगी हुई सामान की लिस्ट खुद देखी है। ये वही 12 क्रेट हैं जो ट्रांसपोर्ट तैयारे L-119 पर लोड किए जाएंगे। लीडर ने कहा, गुड, अब ये बताओ कि जिस गोदाम में ये क्रेट बंद है उसकी पोजीशन क्या है? जाहिर है ये कोई सरकारी गोदाम नहीं है, वहाँ फौजी गार्ड का पहरा नहीं होगा। सुरागरसा मुजाहिद बोला, सर ये काफ़ी बड़ा गोदाम है। वहाँ सिर्फ एक बूढ़ा चौकीदार पहरा देता है। वो सिर्फ रात के 10 बजे तक होता है, इसके बाद चला जाता है। लीडर ने कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि रात के 10 बजे के बाद गोदाम के बाहर कोई चौकीदार नहीं होता? मुजाहिद ने कहा, सर मैं रात 11 बजे से 12 बजे तक गोदाम के करीब रहकर जायज़ा लेता रहा हूँ। गोदाम के बड़े दरवाजे पर 2 बड़े ताले लगे होते हैं और 100 वाट का बल्ब सारी रात जलता रहता है। चूँकि गोदाम के करीब से एयरपोर्ट जाने वाली बड़ी सड़क गुजरती है जिस पर सारी रात ट्रैफिक जारी रहती है, इसलिए रात को गोदाम पर चौकीदारी की ज़रूरत नहीं समझी गई। लीडर ने मुस्कुरा कर कहा, हमारे रास्ते की एक बहुत बड़ी रुकावट अपने आप दूर हो गई है। अब तुम ऐसा करो कि तुम्हारे पास कोई दूसरा काम है तो उसमें मसरूफ़ हो जाओ, लेकिन इस दौरान अगर कोई इमरजेंसी की सूरत हाल बन गई तो फ़ौरन आकर हमें खबरदार कर देना। फिक्र न करें सर, मैं पूरी निगरानी करता रहूँगा। इतना कहकर सुरागरसा मुजाहिद चला गया। लीडर कहने लगा, सूरत हाल थोड़ी सी बदल गई है। अब तुम दोनों को मिशन के पहले मरहले पर जाना होगा। आज रात तुम में से कोई एक इस गोदाम का जायज़ा लेगा जहां मदारिस ले जाने वाले नवादरात के 12 क्रेट पड़े हैं। तुम्हें इस जाविये से गोदाम को देखना होगा कि तुम किस तरह गोदाम के अंदर दाखिल होगे। अंदर दाखिल होने का कोई ना कोई रास्ता तुम्हें हर हालत में तलाश करना होगा। पहले ये काम मुकम्मल कर लो, इसके बाद दूसरी बात करेंगे। सुरागरसा मुजाहिद ने गोदाम का पूरा महल को उन्हें बता दिया था। कमांडो अरसलान दिल्ली आता जाता रहता था। उसने वो जगह देखी हुई थी जहाँ यह गोदाम वाक़या था। चनांचे उस रात के 11 बजे के बाद कमांडो अरसलान और शेर खान मामूली मजदूरों वाला हुलिया बनाकर गोदाम की तरफ रवाना हो गए। वो ऑटो रिक्शे पर आए थे और गोदाम वाली सड़क से काफ़ी पीछे एक जगह उतर गए थे। ये सड़क सीधी एयरपोर्ट को जाती थी। इस पर आधी रात के वक्त भी गाड़ियाँ आ जा रही थीं। वो दोनों सड़क से हटकर गोदाम के अकब में आकर एक जगह अंधेरे में बैठ गए। उनके इर्द गिर्द कोई इंसान दिखाई नहीं देता था। अंधेरे में कुछ दरख्त खामोश खड़े थे। कुछ फासले पर सड़क पर से गुजरती गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी। कमांडो शेर खान ने कहा, अरसलान
تم اسی جگہ بیٹھے رہو، میں گودام کا جائزہ لیتا ہوں۔ ارسلان وہیں اندھیرے میں بیٹھا رہا۔ شیرخان اٹھ کر گودام کی عقبی دیوار کے پاس آ گیا۔ وہاں اندھیرا تھا۔ گودام کا دروازہ دوسری جانب سڑک کی طرف تھا۔ دروازے کے اوپر بلب روشن تھا۔ شیرخان گودام کی دیوار کے بالکل قریب آ گیا۔ اس نے اوپر نگاہ ڈالی۔ گودام کی دیوار کافی اونچی تھی اور چھت کے قریب سے اسے ایک روشن دان نظر آ رہا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر چلتا دوسری جانب آ گیا۔ یہاں بھی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اندھیرے میں شیرخان کو دیوار میں ایک تختہ سا لگا ہوا دکھائی دیا۔ شیرخان نے اور نزدیک ہو کر دیکھا تو وہ ایک چھوٹا دروازہ تھا۔ یہ پرانی طرز کا دروازہ تھا جس پر پرانی وضع کا تالا پڑا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اب یہ دروازہ استعمال میں نہیں ہے اور اسے بند کر کے تالا لگا دیا گیا ہے۔ بس یہی دروازہ ان کے لیے آخری امید تھی۔ شیرخان اندھیرے میں جھک کر چلتا ارسلان کے پاس گیا اور بولا، میرے ساتھ ہو۔ ارسلان اٹھ کر شیرخان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ شیرخان نے گودام کی دیوار کے پاس آ کر اسے پرانا دروازہ دکھایا اور سرگوشی میں کہا، یہی ایک جگہ ہے جہاں سے ہم اندر داخل ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ارسلان بولا، لیکن اس پر تالا پڑا ہے اور ہمیں تالا نہیں توڑنا۔ شیرخان نے کہا، ہم اسے کھولنے کی کوشش کریں گے اور اس طرح کھولیں گے کہ دوبارہ اس طرح بند بھی کر دیں کہ کسی کو دیکھ کر معلوم بالکل نہ ہو کہ تالا کھولا گیا تھا۔ ارسلان کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں لیڈر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ تالے کو دونوں نے بڑے غور سے دیکھ کر اس کی شکل اپنے ذہن میں بٹھا لی تھی۔ وہ رات کے اندھیرے میں ہی کمینگاہ پر واپس آ گئے۔ لیڈر جاگ رہا تھا۔ جب اسے صورتحال سے آگاہ کیا گیا تو وہ کہنے لگا، کل رات مجاہد کبیر خان تمہارے ساتھ جائے گا۔ وہ ہر قسم کا تالا کھولنے اور بند کرنے میں ماہر ہے۔ میں اسے صبح ہی بلا لوں گا۔ وہ پہلے جا کر تالا دکھائے گا۔ اس طرح اسے تالا کھولنے میں آسانی ہو جائے گی۔ صبح ہی کبیر خان پہنچ گیا۔ دبلا پتلا سانولا نوجوان تھا۔ آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی۔ دلی کا رہنے والا بڑا سرفروش مجاہد تھا۔ لیڈر نے اسے ساری بات سمجھا کر گودام کی طرف بھیج دیا۔ 2 گھنٹے بعد کبیر خان واپس آ گیا اور کہنے لگا، شاہ جی میں نے تالا دیکھ لیا ہے، سمجھ گیا ہوں اسے کس طرح کھولنا ہے۔ لیڈر نے کہا، تم رات کو شیرخان اور ارسلان کے ساتھ جاؤ گے اور خود ہی تالا کھول کر دو گے۔ کوئی بات نہیں شاہ جی۔ جب رات ہو گئی تو کمانڈو ارسلان، شیرخان اور لیڈر نے اکٹھے رات کا کھانا کھایا۔ اس کے بعد لیڈر دونوں کو دوسرے چھوٹے سے کمرے میں لے آیا۔ وہاں الماری میں دھماکہ خیز ٹیپ وغیرہ رکھی ہوئی تھی۔ لیڈر نے الماری میں سے دھماکہ خیز ٹیپ نکال کر کمانڈو شیرخان کو دی اور کہا، اس ٹیپ کو ہر کریٹ پر اس طرح چپکانا ہے کہ باہر سے دیکھنے پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ یہ کام بڑی مہارت سے کرنا ہوگا۔ اگر ذرا سی کسی کی نگاہ پڑ گئی تو اس کو شبہ پڑ سکتا ہے کہ یہ ہر کریٹ پر سکاچ ٹیپ کس نے چپکا دی ہے۔ باقی تم خود سمجھدار ہو اور اس طرح کی مہموں کا وسیع تجربہ رکھتے ہو۔ پھر اس نے کمانڈو ارسلان سے کہا، تمہیں بھی ساتھ رہ کر ایک ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا۔ آتی دفعہ دروازے پر تالا لگانا مت بھولنا اور کبیر خان گودام کے باہر تمہاری حفاظت کرے گا۔ اسے اپنے ساتھ اندر لے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یس سر، ارسلان نے کہا۔ کچھ دیر کے بعد کبیر خان بھی آ گیا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر چابیوں کا ایک گچھا نکال کر لیڈر کو دکھایا۔ ان میں سے ایک نہ ایک چابی اس تالے کو ضرور لگ جائے گی، اور اگر نہ لگی تو؟ کمانڈو شیرخان نے پوچھا۔ کبیر خان نے ہنس کر کہا، تو پھر مجھے ایک اور گر آتا ہے تالا کھولنے کا۔ لیڈر نے کہا، کبیر خان وقت پر کوئی پرابلم نہیں پڑنی چاہیے۔ کبیر خان بولا، شاہ جی اپنے اللہ پر اور اس کے بعد مجھ پر بھروسہ رکھیں، تالا کھولے گا اور ضرور کھلے گا۔ ارسلان اور شیرخان نے ایک ایک خاموش نالی والا آٹومیٹک پستول بھی ساتھ رکھ لیا۔ دونوں نے چھوٹی مگر تیز روشنی والی ایک ایک ٹارچ بھی جیب میں ڈال لی تھی۔ لباس انہوں نے قمیض پتلون اور اوپر بند گلے کا سیاہ سویٹر اور سیاہ اونی ٹوپی ہی رکھا۔ مزدوروں والا حلیہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کبیر خان دلی میں اپنی ٹیکسی چلاتا تھا۔ وہ اپنی ٹیکسی لے آیا۔ آدھی رات کو تینوں سرفروش اللہ کا نام لے کر اپنے مشن پر روانہ ہو گئے۔ کبیر خان دلی کا سرفروش مجاہد تھا۔ وہ ایک نسبتاً ویران راستے سے لے کر گیا تھا جہاں رات کو گشتی پولیس کی چیکنگ کا خطرہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ ٹارگٹ پر پہنچ کر کبیر خان نے ٹیکسی ٹارگٹ سے کچھ دور ایک جگہ اندھیرے میں کھڑی کر دی اور تینوں مجاہد سرفروش ٹیکسی سے نکلے اور مال گودام کی طرف اندھیرے میں آگے بڑھے۔ وہ خاموش تھے، آپس میں کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ گودام کے سامنے بند دروازے کے اوپر بجلی کا بلب جل رہا تھا۔ ایئرپورٹ کی طرف جاتی سڑک پر تھوڑی تھوڑی ٹریفک بھی چل رہی تھی۔ تینوں سرفروش مال گودام کی عقب میں آ کر اندھیرے میں اس کی دیوار کے پاس بیٹھ گئے۔ کبیر خان سرگوشی میں بولا، میں جا کر تالا کھولتا ہوں۔ ارسلان اور شیرخان اسی جگہ اندھیرے میں بیٹھے رہے، جبکہ کبیر خان اٹھ کر جھکا گودام کی بائیں طرف والی دیوار کے پاس آ کر اس کے ساتھ لگ گیا۔ وہ دن کے وقت آ کر دروازے کو دیکھ چکا تھا جو بند تھا اور جس پر تالا لگا ہوا تھا۔